how are you all? I hope everyone are good. Okay, so today in this video I will share why I was unable to do videos and when I will start my regular videos. Okay, hope you will understand my reason. So with that confidence only today I will share. And okay, I guess almost 25 days has finished. Okay, so I know this is too early to share, but because of your response in Telegram, okay, daily I'm getting messages regarding the subjects, topics, notes, any prelims doubts, subject wise notes. Okay, when will be the next video? So I was feeling little bit guilty also, so I want to share today. So first I will share the reason, and next I will tell the future videos. Okay, so as I said, those who have personally messaged me have already said like health reason. So health means not any negative. Not that it is a good news only. I know it is too early to share, but I'm sharing only because I hope you will support me through this phase so that I can give more. What I want to say is I will give more support to you all, but it will take some little bit time. So what it is means, actually I am pregnant. Okay, so the doctor said to take enough rest at least till now. I'm in my second month. So actually when I went to 1 month I got, I don't know till 1 month, in exam like continuous RRB after AFO RRB, especially that February month, 1st February it finished, doing late nights and YouTube videos, all that. I didn't took enough health, enough of my health. So doctor said to take good health at least till the completion of first, only few will know about like first trimester is very important. So till May 2nd week doctor said to take complete rest. So I was taking rest, so that is the reason for not doing videos. So I hope everyone will support me in this journey. So I'm sorry that, see, this is my problem. Okay, so whenever I plan anything, something or the other will come. So actually this 2026 I targeted UPSC, or I purchased RBI grade B books also, and I thought to share subject wise, individual test, so many, first completion of main syllabus and again prelims. I planned so many things, but unexpectedly God gifted me, like, after 5 years again I got conceived. So this is happy news for me, my entire family. But little bit health, not I didn't take see, even I didn't get success, but that journey only I know how much hard work I have done. So I will share, now if I say the reasons, it will be like a sympathy which I don't want. One day I will get success, that day I will share my entire, this 7 years of unemployment, or that my career struggle and this personal everything. Okay, so this is my reason. Okay, I thought to share after first trimester, but again, yesterday actually NABARD NABARD DA mains GA questions వచ్చినాయి కదా. So actually after prelims result, few friends have asked to share like GA questions, because I have done RRB clerk చేశాను కదా. So they asked topics. So mainly my intention was to not tell you like only this will come, or definitely if you follow me you will get good percentage, ala kaadu. Whoever, because whatever the like marks I have lost in exams, like one missing by 1 mark, 2 mark, I know that pain. So main motto of this channel also, I want to help that little bit edge, because you are all hardworking, talented. Everyone are more talent than me, more hardworking than me. Everyone knows everything, but that little bit edge, who are struggling to cross that 1 or 2 marks, especially this AF4, which is mains, that deciding factor for the job, I want to help. Okay, so in that way I'm doing videos. Okay, not entirely follow me 100% you will get job, ala kaadu. That edge I want to give anamata, who are struggling by 1 or 2 marks, which will help in to get job anamata, ante complete kaadu.
So when they asked NABARD questions, so I thought, see, I don't want to do, see, I have never written NABARD DA, okay. NABARD I have not written, but last year, I mean, last conducted was 2022. So when they asked, I have seen questions. So I thought, okay, first of all, I have not written that exam. Second thing is, as you all know, GA is very unpredictable. After the RRB experience, I thought not to do, but I have done, you know, you will believe me or not, or whoever have followed me that uh, playlist, GA playlist, complete one night I have not slept, okay. And even before exam, you can say overconfidence or whatever it is, I didn't practice aptitude and reasoning quant level, but I focused more on GA and writing notes to share, okay. Complete one night I have done mata ala. I have, you know, that much hard work I have did both for myself and doing videos anamata. But only to get 2 to 3 marks anna vaste help avutundi కదా. See, whoever are preparing, my marks will add annattu I will do done anamata. So when they asked NABARD, when I've seen the syllabus and that unpredictable questions, so I thought it is very difficult. That too I will have only 10 days, I guess. Late వచ్చింది కదా రిజల్ట్. సో ఐ థాట్ ఐ షుడ్ కవర్ అట్లీస్ట్ 4 months. అంటే ఇప్పుడు 12th కదా ఎగ్జామ్. సో ఐ థాట్ December to March months are very important. I need to cover first అంటే అన్ని కరెంట్ అఫైర్స్ అంటే ఇట్ విల్ టేక్ సో మచ్ టైమ్, అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ జస్ట్ ఫర్ వ్యూస్ ఆర్ ఏదో జస్ట్ క్వశ్చన్స్, యూనో, సమ్ పీడిఎఫ్స్ కాపీ చేసి ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ అనమాట. జస్ట్ నోట్స్ రాసి అలా కాదు, ఓన్లీ విచ్ ఐ ఫీల్ ఇంపార్టెంట్. బిసి దట్ అది కూడా ఓన్లీ ఐ ఫీల్ లైక్ ఇట్ విల్ కమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. ఎగ్జామ్స్ రాసి ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ సమ్ some people will have some talent atla, maybe sixth sense, guessing power అలా ఉంటుంది. సో ఐ థాట్ ఇట్ విల్ టేక్ సో మచ్ టైమ్ అండ్ ఐ కాంట్ రిస్క్ అనమాట. 10 days వెరీ ప్రెషియస్ అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్ట్రగుల్, దట్ టు కీపింగ్ మెయిన్లీ మై హెల్త్ కండిషన్. ఐ టు కంప్లీట్లీ స్కిప్డ్ అనమాట. ఇంకొద్దు, ఐ విల్ నాట్ డూ జీ అని. బట్ అగైన్ ఐ థాట్ అట్లీస్ట్ ఈ పోస్ట్ పెడదాము, అట్లీస్ట్ 1 day per 1 question or లైక్ దట్ అని నేను అట్లా చూసాను అనమాట. 2022 పేపర్ ఇట్లా ఉంటాయి కదా పీడిఎఫ్స్ ఆన్లైన్లో, లైక్ ఇన్ వాట్ ఏరియా దే ఆర్ ఫోకసింగ్, వాట్ టాపిక్స్ అనమాట. సో ఫస్ట్ ఐ థాట్ అట్లీస్ట్ 1 award క్వశ్చన్ విల్ కమ్ కదా అని చెప్పి ఫస్ట్ క్వశ్చన్, యూ బిలీవ్ మీ అన్నట్టు, అటు హూ ఆల్రెడీ పోల్డ్ ద పోస్ట్ వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ ద రిజల్ట్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ జ్ఞాన్పీఠ్ అవార్డ్ ఆ టాపిక్ మీద వస్తుంది ఏమో అని చెప్పి ఐ గెస్డ్ అనమాట. సో ఐ కెప్ట్ వెన్ ఐ రీడ్, అంటే నేను చదువుతున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఐఎమ్ అవాయిడింగ్ వీడియోస్ ఆర్ కంప్లీట్ అని కాదు. వెన్ ఎవర్ ఐ సీ మై సన్ దేవాన్షు కూడా సమ్మర్ హాలిడేస్ ఉన్నాయి, ఐ హ్యావ్ టు మేనేజ్ హిమ్ ఆల్సో కదా. సో ఇన్ బిట్వీన్ వెన్ ఐఎమ్ ఫీడింగ్ హిమ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, ఇట్లా వీడియోస్ స్క్రోల్ పీడిఎఫ్స్ చూస్తున్నప్పుడు ఈ జ్ఞాన్పీఠ్ అవార్డ్ కాన్సెప్ట్ నాకు వచ్చింది. ఓకే, మేబీ అవార్డ్స్లో ఇది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి అట్ దట్ టైమ్ ఐ విల్ పోస్ట్ అనమాట. వెన్ ఎవర్ ఐ ఫీల్ లైక్ సంథింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, అట్ దట్ టైమ్ ఐ విల్ టైప్ అండ్ పోస్ట్ అనమాట. సో అట్లా స్పెసిఫిక్గా ఇట్లా సిట్టింగ్ అండ్ అగైన్ మేకింగ్ నోట్స్ 1 hour 2 hours, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ లాంగ్ ప్రాసెస్. ఒక ప్యాటర్న్, ఒక ప్లాన్గా స్ట్రాటజీ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ సో మచ్ టైమ్. దట్ టు టెల్లింగ్ అదర్స్ అంటే ఇంకా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. సో వాట్ ఐ డిడ్ ఈస్ అట్లీస్ట్ ఇది చూద్దాము, ఈ పోస్ట్ డూయింగ్ వీడియో, స్పెండింగ్ సో మచ్ టైం 10 to 15 minutes ఒక వీడియోలో స్పెండ్ చేసి 1 mark కూడా రాలేదు అంటే మళ్ళీ అదో గిల్టీ అని చెప్పి వాట్ ఐ డిడ్ ఈస్ పోస్ట్ పెడితే అట్లీస్ట్ వాళ్ళు ఒక 1 second అట్లా చూసి పోల్ పెట్టి ఇఫ్ వచ్చినా రాపిన అట్లీస్ట్ దే విల్ హైడ్. రైట్ పెడితే ఓకే, దే నో ద ఆన్సర్, రాంగ్ పెడతారు జస్ట్ మిస్ అని అలా ఐడియా వచ్చిందని చెప్పి. సో ద ఫస్ట్ పోస్ట్ ఐ కెప్ట్ వాజ్ జ్ఞాన్పీఠ్ అవార్డ్, అండ్ సెకండ్ వాజ్ ది స్కీమ్ పెట్టినట్టున్న టెక్స్టైల్స్ రిలేటెడ్, అంటే మెయిన్గా నాబార్డ్ కదా రూరల్. సో ఐ థాట్ స్కీమ్స్ రిలేటెడ్ అవార్డ్స్. సో ఐ వాజ్ స్టార్టింగ్ అనమాట. అగైన్ గ్యాప్ వచ్చింది, మళ్ళీ హెల్త్, మార్నింగ్ సిక్నెస్, కొంచెం ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ రీజన్స్, అట్లా కొంచెం వచ్చింది. సో ఎస్టర్డే వాట్ హ్యాపెండ్ అంటే నేను చూసాను జిఏ క్వశ్చన్స్ ఏం వచ్చినాయి అంటే ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్స్ పెడతారు కదా క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయని. సో ఐ హ్యావ్ సీన్ జ్ఞాన్పీఠ్ అవార్డ్ అంటే ఫెల్ట్ వెరీ, ఆ గిల్ట్ వచ్చింది అబ్బా. సో ఓకే 1 mark వచ్చింది, ఇంకా అట్లీస్ట్ ఆ 10 daysలో ఒక 10 questions అన్న ఐ వుడ్ హ్యావ్ కెప్ట్, ఇంకో 1 mark వచ్చేదేమో. బికాస్ ఐ నో దట్ పెయిన్, 1 markలో కూడా జాబ్ లూజ్ అవుతే హౌ మచ్ పెయిన్ ఇట్ విల్ బీ.
సో ఐ థాట్ అరే ఇంకొక 10 క్వశ్చన్స్ అన్న పెట్టుండాల్సి ఏమో. సి ఇఫ్ యూ ఫీల్ లక్గా వస్తే ఓకే, బికాస్ పోస్ట్ ఐ గెస్ పోస్ట్ చూడడం బట్టి యుల్ నాట్ వేస్ట్ దట్ మచ్ టైమ్ దాన్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ వాచింగ్ ది ఎంటైర్ వీడియో. పోస్ట్ అంటే జస్ట్ మీరు స్క్రోల్ చేస్తున్నప్పుడు ఎనీ ఛానల్ అంటే మీకు నోటిఫికేషన్, ఇఫ్ యూ ఆర్ సబ్స్క్రైబ్ మీకు ఖచ్చితంగా పోస్ట్ వస్తుంది కదా. ఇఫ్ యూ నో ఆన్సర్ అదర్వైజ్ యూ విల్ స్క్రోల్ అనమాట. సో టైం ఎక్కువ ఉండదు, 1 to 2 seconds కదా అని చెప్పి అలా అనుకున్నా. సో ఐ థాట్ ఐ ఫెల్ట్ గిల్టీ అనమాట. సో నౌ మెయిన్ పర్పస్ ఐమ్ టెల్లింగ్ ఆల్ దిస్ స్టోరీ ఈజ్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ వన్ యూ టు మిస్ ది AF ఏ కాస్ట్ అయినా సరే. See, now I have this condition, special condition, that too my due date is in November, correct mains time lone. I don't know what I'll gonna do, apply chestana ledha cheste mains varaku vastana, because at that time correct నాకు డ్యూ డేట్ ఉంది నవంబరే, ఎగ్జామ్ మెయిన్స్ కూడా నవంబరే, విల్ సీ. బట్ ప్లాన్లో లిటిల్ బిట్ చేంజ్ ఏంటి అంటే నౌ సీ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఏవైతే టెలిగ్రామ్లో నేమ్స్ అంటే నాకు కొన్ని ఇట్లా వస్తాయి కదా, ప్లాటినం, ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మన తస్నీమ్, దివ్యశ్రీ, ఇంకా 4-5 మెంబర్స్ యూనో డైలీ మేడం చూస్తున్నాం మేడం ఎప్పుడు పెడతారు నెక్స్ట్ వీడియో, మీ నోట్స్ పెట్టండి. అసలు మ్యాటర్ అయితే ఎగ్జాక్ట్ ఉంటుందండి. అంటే ఇది లాస్ట్ ఇయర్ ఫిషరీస్ నోట్స్ వీడియోస్ చూసి అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు, యూజ్ ఉంటుంది నోట్స్. ఇంకా వీడియోస్ చేయండి, మీరు డిసప్పాయింట్ అవ్వద్దు, ఏ రీజన్తో కూడా డిస్కరేజ్ అవ్వద్దు, మీరు సక్సెస్ అవుతారు. యూనో ఆల్ ఆర్ ఎంకరేజింగ్ మీ, యూనో ఏ రీజన్ అయినా సరే డూ వీడియోస్ అని మాకు హెల్ప్ అవుతుంది అని అంటే. సి డెఫినెట్లీ దట్ మెసేజెస్ విల్ మోటివేట్ మీ. బట్ ఓన్లీ రీజన్ ఈజ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ వరకు కేర్ఫుల్గా ఉండాలి, బికాస్ నాకు అంత యూట్యూబ్ సెటప్ ఏం లేదు. ఐ విల్ సిట్ డౌన్ అండ్ అంటే ఒక ప్లాన్ పెట్టుకొని ఐఎమ్ డూయింగ్ వీడియోస్ కదా. సో కంటిన్యూస్గా కొంచెం వల్ల ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్. సో నౌ వాట్ ఐ ప్లాన్డ్, మళ్ళీ ఇది సక్సెస్ అవుతుందో తెలియదు, బట్ వాట్ ఐ విల్ డూ ఈ సీ. అయితే ఈ గ్యాప్లో ఏంటి అంటే యాజ్ ఫ్యూ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ ఆస్ టు షేర్ మై ప్రీవియస్ నోట్స్, వాట్ ఐ విల్ డూ ఈస్ సీ నౌ ఈ ఏదైతే ఫ్రెష్ నోట్స్ విచ్ ఐ ప్రామిస్ దట్ నేను మళ్ళీ మీరు అదర్ సోర్సెస్కి వెళ్ళకుండా ఈ నోట్స్ విచ్ ఐ ఆల్రెడీ అప్లోడెడ్ అంటే జనరల్ అగ్రికల్చర్ వరకు ఐ హ్యావ్ డన్ కదా. సో ఆఫ్టర్ దట్ రియల్గానే నేను నెక్స్ట్ వీడియో చేయలేదు. సివే ఆర్ఎల్స్ ఐ విల్ షేర్ అనమాట న్యూ నోట్స్. నేను ఐ థాట్ నెక్స్ట్ అగ్రానమీ షేర్ చేసుకుందాం, బికాస్ లాస్ట్ ఇయర్ ఐ హ్యావ్ నాట్ డన్ అగ్రానమీ. హార్టికల్చర్ కూడా ఓన్లీ 2 to 3 crops చేశాను, జనరల్ హార్టికల్చర్ చేశాను. బట్ సాయిల్ సైన్స్, యాన్యువల్ హస్బెండరీ, ఫిషరీస్, ఎపికల్చర్, అలైడ్ సబ్జెక్ట్స్ చేశాను, అగ్రి ఇంజనీరింగ్ చేయలేదు. సో ఈ ప్యాటర్న్లోనే వద్దాము, అగ్రోనమీ, సాయిల్ సైన్స్, హార్టికల్చర్ అంటే మేజర్ సబ్జెక్ట్, యాన్యువల్ హస్బెండరీ విచ్ విల్ గివ్ అస్ 30 marks అనమాట. సో ఫస్ట్ ఈ 5 మేజర్ సబ్జెక్ట్స్ బికాస్ ఈ డేస్ వెళ్ళే కొద్దీ ఇంకా డిఫికల్ట్ అవుతుంది వీడియోస్ చేయడానికి. కాబట్టి సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఈస్ నేను ఇలా చేస్తాను న్యూ నోట్స్. సో టిల్ దెన్ ఐ విల్ షేర్ మై ఓల్డ్ నోట్స్ అనమాట. నేను వెతుకుతున్నాను అడిగిన కాడి నుంచి, ఐ వాజ్ సర్చింగ్ అనమాట, ఎక్కడెక్కడో ఉన్నాయి నోట్స్. ఒక నోట్స్ అయితే అసలు కనపడట్లేదు విచ్ ఐ హ్యావ్ కెప్ట్ ఇన్ షార్ట్ ఫామ్. అంటే లాస్ట్ టైం నేను ప్యారలల్గా పెట్టే కదా, ఎవ్రీడే యూస్ టు కీప్ షార్ట్స్ అనమాట. అప్పటికప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ ఫైండింగ్ దట్ బుక్. ఆఫ్టర్ ఆ బుక్ కనపడంగానే నేను వాట్ ఎవర్ ఐ అప్లోడెడ్ ఇన్ షార్ట్స్ అవన్నీ కంపైల్ చేసి నేను ఒక PDF పెడతాను. అది డెఫినెట్గా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఈ ఫిషరీస్ నోట్స్ ఆల్రెడీ నేను చూపించాను, అగైన్ నేను PDF లాగా, బికాస్ ఇంకొక ఫ్రెండ్ కూడా అడిగారు. యాక్చువల్లీ అడగడం కాదు, దే రిక్వెస్టెడ్ మీ మేడం ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు రైట్ నోట్స్ ఇన్ దిస్ టైమ్, బికాస్ వీ హ్యావ్ టు చాలా మంది ప్రిలిమ్సే స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు, వీ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ప్రిలిమ్స్ ఆల్సో. నేను మెయిన్స్ మీద మొత్తం కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేను, ప్రిలిమ్స్ హై కట్ ఆఫ్ ఉంటే ఐ కాంట్ క్వాలిఫై. సో వాట్ ఎవర్ నోట్స్ యూ హ్యావ్ ప్లీజ్ షేర్ మేడం అని అడుగుతున్నారు. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అబ్జెక్షన్ ఇన్ షేరింగ్, ఈవెన్ ఐ విల్ ఫీల్ హ్యాపీ అనమాట. ఇఫ్ యూ అంటే మీరు నా నోట్స్ ఫాలో, ఇఫ్ యూ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ ఎగ్జామ్, జాబ్ వచ్చిందంటే డబల్ హ్యాపీ. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గెట్ జాబ్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఇంప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్, అంటే ఎలా నోట్స్ చేసుకోవాలి ఎలా అని ఆ థాట్ వచ్చినా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అనమాట. సో ఐ విల్ డెఫినెట్లీ షేర్ ఆ PDFs నేను పెడతాను. ఎంత వీడియోస్ చూసి స్క్రీన్ షాట్ తీసినా నవ్వు ఇంకో ఫ్రెండ్ కూడా అన్నారు కదా స్కాన్ చేస్తే బాగా కనిపిస్తుందని. వాట్ ఐ విల్ డూ ఈజ్ అంటే ఈ న్యూ నోట్స్ చేసేంత వరకు ఈ ప్రీవియస్ నోట్స్ నా వాట్ ఎవర్ నోట్స్, ఇది నేను 2024లో చేశాను 17th January. దట్ ఇయర్ ఐ ప్రిపేర్డ్, చాలా 100% ఎఫెక్ట్ పెట్టాను, విచ్ ఐ లాస్ట్ బై 2 marks. 2 marksతో పోయిందన్నా కదా ఆ ఇయర్ అనమాట. ఐ థింక్ ఎగ్జామ్ 28 or 30 అంటే ఓన్లీ 10 days బిఫోర్ ఓన్లీ ఐ మేడ్ నోట్స్ ఫస్ట్ టైం, యానిమల్ హస్బెండరీ స్కీమ్స్
ఫిషరీస్ వచ్చినాయి, విచ్ ఐ విల్ అప్లోడ్ ఇన్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అనమాట. ఈ ఫిషరీస్ నోట్స్ కానీ ఓన్లీ 4 పేపర్స్ అనమాట. అంటే ఆల్రెడీ యూ వీడియోస్ చూసినా ఇఫ్ ఇంట్రెస్టెడ్ మీరు యూ కెన్ డౌన్లోడ్ పీడిఎఫ్ అనమాట. ఈ ఫిషరీస్ నోట్స్ అను ఇవన్నీ నా ప్రీవియస్ నోట్స్. నేను సో యాక్చువల్లీ ఇండివిజువల్గా షేర్ చేద్దాం అనుకున్నాను, బట్ మెనీ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ ఆస్డ్ అనమాట. సో నేను డైరెక్ట్ టెలిగ్రామ్లో పెడతాను. ఓకే, సో స్కీమ్స్ కూడా ఇది కూడా ఎస్టర్డే స్కీమ్స్ ఆల్సో హ్యావ్ రిటర్న్ ఓన్లీ ఫ్యూ అనమాట. ఇది కూడా 10 స్కీమ్స్. సి బికాస్ ఇవి ఏంటంటే మెనీ స్కీమ్స్ విల్ బి దేర్. వాట్ ఐ విల్ డూ ఈజ్ నేను సార్ట్ అవుట్ చేస్తాను అనమాట, అన్నీ రాయను నేను. సో ఇఫ్ యు ఆర్ అంటే ఇఫ్ యూ కెన్ థింక్ లైక్ యూ కెన్ స్టడీ మోర్, ఆల్వేస్ ఫీల్ ఫ్రీ టు స్టడీ మోర్. ఓకే, నాదేంటంటే చాలా ఫిల్టరింగ్ ఉంటుంది. ఐ విల్ నాట్ రైట్ ఎవ్రీథింగ్, అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ నాట్ కవర్. అంటే అది కూడా రీజన్ మేడం, అందుకే మీకు జాబ్ రాలేదని కాదు. యాక్చువల్లీ ఐ విల్ హ్యావ్ గుడ్ స్ట్రాటజీ. ఏమంటారు అంత బాగుంటుంది, కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫైనల్లో వెళ్తుంది అనమాట. సో ఇది సో ఐ థింక్ ఈ నాబార్డ్లో ఈ కిసాన్ మాన్ధన్ యోజన పెన్షన్ అడిగినట్టున్నారు మంత్లీ ఎంత అని చెప్పి ఎస్టర్డే ఎగ్జామ్లో. సో అట్లా అనిపించింది నాకు, అరే ఇది ఓన్లీ 3-4 పేజెస్ ఉంటుంది అని చెప్పి. సో మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ షేరింగ్ యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ థ్యాంకింగ్ హూ ఎవర్ హ్యావ్ ఆస్డ్ మై బిలీవ్డ్ ఇన్ మై నోట్స్. అంటే ఓకే సిస్టర్ నీట్గా చేస్తుంది, నోట్స్ హెల్ప్ అవుతుంది. 1 సెకండ్. సో వేరే ఓకే, సో మీరు ఏంటంటే టిల్ దెన్ ట్రై టు రీడ్ దీస్ నోట్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ హూ ఎవర్ బిలీవ్డ్ ఇన్ మై నోట్స్ అండ్ ఆస్కింగ్ మీ టు షేర్. సో అప్పటి వరకు డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. ప్రిలిమ్స్ అయితే ప్రిలిమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, అండ్ మెయిన్స్ కూడా ఈ నోట్స్ స్కీమ్స్ కూడా నేను ఇది స్కీమ్స్ లాస్ట్లో అంటే అగైన్ నేను ఓన్లీ 10 స్కీమ్స్ పెడతాను. స్కీమ్స్ కూడా ఎన్ని అప్డేటెడ్ ఉంటే మీరు చూసుకోవాలి. అది మళ్ళీ బ్లైండ్గా ఫాలో అవ్వదు. ఎంఎస్సీస్ చేంజ్ అవుతాయి, జిఐ ట్యాక్స్ చేంజ్ అవుతాయి, యూనియన్ బడ్జెట్ చేంజ్ అవుతుంది, ఫైన్ ఇవన్నీ ఇది కరెంట్ డేట్ అగైన్. సో స్కీమ్స్ వరకు పెడతాను పీడిఎఫ్స్. అగైన్ ఇవి మళ్ళీ గోడౌన్ సైజ్, ఇవి స్టాటిక్ అనమాట. మళ్ళీ గోడౌన్ సైజు లోకల్ ఇది మళ్ళీ పీడిఎఫ్ పెడతాను. రోటోవేటర్, ప్రయారిటీ సెక్టర్ లెండింగ్. ఇది ప్రయారిటీ సెక్టర్ లెండింగ్ ఆల్సో లాస్ట్ ఇయర్ నాకు దెబ్బ కొట్టింది. హ్యావ్ నాట్ అప్డేటెడ్. ఇచ్చింది నేను అప్డేట్ చేయలేదు, 180 మార్కింగ్ వెళ్ళింది. అట్లా ఈ 2024లోనే దీస్ నోట్స్ హెల్ప్ మీ అలాట్. చాలా ఫిల్టర్ చేశాను, క్వశ్చన్స్ అన్నీ లక్కగా దీంట్లో నుంచి వచ్చినాయి. ఈ అర్కా పునీత్ కూడా వచ్చింది 7 వేరే హైబ్రిడ్స్లో. మన అర్కా పునీత్ ఇచ్చినట్టున్నారు ఇన్ దట్ ఎగ్జామ్. ఇది అగ్రికల్చర్ సెన్సెస్. ఈ స్టాటిక్ ఉన్నవి అంటే అప్డేట్ చేయనివి నేను ఐ విల్ షేర్. అయితే లాస్ట్ ఇయర్ యూట్యూబ్ ఈ పేపర్స్ కొన్ని పోయినాయి. అప్పుడు డే వైజ్ ఐ హ్యావ్ డన్ డే వైజ్. అయ్యో సారీ ఇన్ బిట్వీన్ తెలుగు వచ్చేసింది కదా. సో డే వైజ్ చేశాను. Day 3 ఇవన్నీ వెళ్ళిపోయినాయి. Day 4 ఆల్సో ఇవి కూడా నేను ఇఫ్ ఎనీవన్ ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే యూ కెన్ డౌన్లోడ్ అనమాట. ఇవన్నీ నేను పీడిఎఫ్ చేసి పెడతాను. Day 4 ఎన్ని డేస్ ఈ ఆల్రెడీ Day 7 జనరల్ అగ్రికల్చర్లో పెట్టాను. సో అవి Day 7 స్కిప్ చేస్తాను. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మీకు డెఫినెట్గా హెల్ప్ అవుతుంది. సెరికల్చర్లో లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ అడిగినట్టున్నారు కదా, మ్యూగా సోలు సంథింగ్ వచ్చింది కదా. అట్లీస్ట్ మీకు డెఫినెట్గా 1 మార్క్ అన్న వస్తుంది డిసైడింగ్ అట్లీస్ట్. సో ఆర్ రైటింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఆ 1 మార్క్ కోసం ఏం చూస్తాము ఏం చదువుతామని కాదు. 1 మార్క్తో కూడా రిజర్వ్ లిస్ట్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఆ పెయిన్ తెలుస్తుంది ఆ డెసిమల్స్లో పోయినప్పుడు. సో ఫర్ దట్ ఐఎమ్ హెల్పింగ్ అనమాట. మీకు ఫుల్ 60కి 60 తెస్తాను కాదు. అపికల్చర్, ఈ సీడ్ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ ప్రీవియస్ నోట్స్ అనమాట, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినవి. అవి ఫారెస్ట్రీ మన ఇది రిపోర్టు స్టాటికే కదా. అయితే సాయిల్ సైన్స్ నేను మళ్ళీ చేస్తాను. అగైన్ ఐ విల్ డూ సాయిల్ సైన్స్. టిల్ దెన్ ఈ ప్రీవియస్ నోట్స్ నీట్గానే రాశాను, పీడిఎఫ్ పెడతాను అనమాట. మీకు ఏదైనా ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ ఎనీథింగ్ ట్రై టు వాచ్. అంటే మీకు టైం ఉంది అనుకుంటే ట్రై టు వాచ్ దట్ వీడియో బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అనమాట. లిటిల్ బిట్, మరీ డీప్గా కాదు, మీకు అర్థమయ్యేటట్టుగా. ఓకే, ఫర్టిలైజర్స్, బయో ఫర్టిలైజర్స్, ప్లాంట్ న్యూట్రియంట్స్, వీడ్ సైన్స్, ప్లాంట్ గ్రోత్ హార్మోన్స్, ఫిషరీస్ ఆ నోట్స్ పెట్టాను. ఇక్కడ అగైన్ ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ ఫ్యూ పాయింట్స్. ఇవన్నీ నేను పీడిఎఫ్ చేసి పెడతాను. హార్టికల్చర్ ఏంటంటే జనరల్ హార్టికల్చర్ ఐ ఫినిష్డ్ కవర్ చేశాను. ఫ్రూట్స్లో వచ్చేసరికి మ్యాంగో, బనానా, టైం వాజ్ నాట్ దేర్ అట్ దట్ టైం. పప్పాయ వరకు చెప్పి ఆపేసినట్టున్నాను. సో ఇది కూడా నేను పీడిఎఫ్ పెడతాను.
టిల్ దెన్ అంటే నేను రెగ్యులర్ వీడియోస్ న్యూస్ స్టార్ట్ చేసేలోపు డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం, ట్రై టు రీడ్. ఇంకొకటి యానిమల్ హస్బెండరీ. యానిమల్ హస్బెండరీ అయితే సేమ్ ఇదే. అగైన్ ఐ విల్ నాట్ మేక్ ఎనీ స్పెషల్ నోట్స్ బికాస్ చాలా కేర్ఫుల్గా ఫస్ట్ టైమే నేను ఐ హ్యావ్ ఇది ఇప్పుడు 22 January 1 week బిఫోర్ ఎగ్జామ్ అనుకుంటా. బిఫోర్ అటెంప్ట్స్ ఐ డోంట్ జీరో నాలెడ్జ్ యానిమల్. వన్ మోర్ హ్యాపీ థింగ్ టు షేర్ యానిమల్ హస్బెండరీ అంటే యానిమల్ హస్బెండరీ మీద చాలా పాజిటివ్ కమెంట్స్ వచ్చేసి విచ్ ఈజ్ నాట్ మై సబ్జెక్ట్. అగ్రికల్చర్ గ్రాడ్యుయేట్ గెట్టింగ్ పాజిటివ్ కమెంట్స్ అంటే నోట్స్ బాగా చేశారు, ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉన్నాయి, యూస్ఫుల్గా ఉన్నాయి మాకు చదువుకోవడానికి అని అంటే కొంచెం లిటిల్ బిట్ మోటివేషన్గా ఉంది. సో యానిమల్ హస్బెండరీ పీడిఎఫ్ కూడా షేర్ చేస్తాను. ఈ నోట్స్ డెఫినెట్గా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, ఎస్పెషల్లీ దోస్ హు ఆర్ రైటింగ్ ఫర్ ఫస్ట్ టైం వాళ్ళకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. రివిజన్ ఆల్రెడీ అటెంప్ట్స్ చేసిన వాళ్ళకి కూర్చోతారు, ఆల్రెడీ రివిజన్స్ చేసి అటెంప్ట్ చేస్తారు కదా, వాళ్ళకి ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ అగైన్ యానిమల్ హస్బెండరీ ఐ విల్ షేర్. 1 minute ఉండమ్మా. సో ఇది నోట్స్ షేరింగ్ అనమాట. నెక్స్ట్ థర్డ్ థింగ్ విచ్ ఐ వాంట్ టు షేర్ ఈస్ ఫస్ట్ ఐ థాట్ టు అంటే ప్రిలిమ్స్ మెనీ ఛానల్స్ ఆర్ దేర్, మెనీ విల్ సే అంటే ఎస్పెషల్లీ నార్త్లో హిందీ వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు, యూనో మెనీ ఎక్స్పీరియన్స్. పంపుతా ఒక నిమిషం. సో అలా చాలా మెనీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ దేర్. సో ఐ థాట్ టు కంప్లీట్ మెయిన్స్ ఫస్ట్. బట్ ఏంటంటే ఈ హెల్త్ కండిషన్ వల్ల అంటే నేను ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డూ ఐ షుడ్ అగైన్ ఫస్ట్ ప్రిపేర్. యాజ్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సెడ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ జస్ట్ లైక్ దట్. వెన్ ఐ వాంట్ టు టెల్ సంథింగ్ డెఫినెట్గా అది మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యూజ్ ఉండాలి. జస్ట్ లైక్ దట్ వ్యూస్ కోసం అట్లా నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దట్. సో నేను మెయిన్స్లో ఐ డోంట్ వాంట్ టు కాంప్రమైజ్. నేను అందుకే ఇంకా టైం ఉంది, అయినో జూన్లోపు యాక్చువల్ ఐ థాట్ టు కంప్లీట్ కదా, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు కాంప్రమైజ్ ఇన్ మెయిన్స్. ఎస్పెషల్లీ ఐ ప్రామిస్ నేను నోట్స్ చేసి చెప్పాలి. సి ఇఫ్ డైరెక్ట్ టెల్లింగ్ అంటే బుక్ పక్కన పెట్టుకొని జస్ట్ అట్లా రీడ్ చేసి ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ లైక్ దట్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు కాంప్రమైజ్ ఇన్ మెయిన్స్ బికాస్ స్కోరింగ్ కాబట్టి. ఒక్క నిమిషం, ఒక 5 minutes ఆగు. సో అలా ఐ డోంట్ వాంట్ టు కాంప్రమైజ్ ఇన్ మెయిన్స్ అనమాట. సో కొంచెం టైం తీసుకున్న డెఫినెట్లీ నేను నోట్స్ చేసి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇన్ బిట్వీన్ అంటే ఏంటి అంటే ప్రిలిమ్స్ ఎస్పెషల్లీ ఎందుకంటే నాకు చాలామంది ఇంగ్లీష్ అడిగారు, స్క్వేర్స్ రూట్స్ యాప్టిట్యూడ్ చాలా వీక్ ఉన్నాం మేడం, సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్, డిఐ చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది అంటే బికాస్ రీజనింగ్లో పజిల్స్, స్కోరింగ్, యాప్టిట్యూడ్లో డెఫినెట్లీ 3 DIs విల్ కమ్. 2 DIs అని మనం స్ట్రాంగ్ ఉంటే అక్కడే 10 marks వస్తుంది బికాస్ మెన్సురేషన్, ప్రాబబిలిటీస్, ట్రైన్స్, వర్క్, యూనో దోస్ విల్ బి డిఫికల్ట్ ఫర్ ఫస్ట్ టైం. అంటే జనరల్ బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్స్ ఎవర్ ఆర్ రైట్ అంటే పిఓ, ఆర్ఆర్బి అవి రాసే వాళ్ళకి ఈజీ ఉంటుంది కానీ బట్ ఎస్పెషల్లీ ఏఎఫ్ఓ, ఎస్ఓకి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఏంటి అంటే దే విల్ మేనేజ్ సింప్లిఫికేషన్, అప్రాక్సిమేషన్, లిటిల్ బిట్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్, బట్ ఆ టైమ్ అండ్ వర్క్, ప్రాబబిలిటీస్, మెన్సురేషన్, యూనో అట్లాంటివి చేయాలంటే దే విల్ టేక్ సో మచ్ టైం అనమాట. సో వాట్ దే విల్ డూ ఇన్స్టెడ్ డిఐ పర్సంటేజెస్ కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. సో వాట్ ఐ విల్ డూ అంటే అంత అంటే ప్లాన్డ్గా కాకపోయినా వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ జస్ట్ ఐ విల్ టేక్ సింపుల్ టాపిక్ అనమాట. ఎస్పెషల్లీ ఇంకొక ఫ్రెండ్ నాకు మార్క్స్ అడుగుతున్నారు, లైక్ చాలా కష్టంగా ఉంటున్నాయి వెబ్సైట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే. సో యాక్చువల్లీ అడ్డాలో డైలీ మనకు వస్తుందండి సెక్షనల్లో, అది ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ స్కేల్ 1 లెవెల్ కాబట్టి మోడరేట్ టు డిఫికల్ట్ ఉంటుంది. ఈజీగా ఉండే వెబ్సైట్స్ ఏవీ లేవు బికాస్ అవన్నీ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అండి, మార్క్స్ పేమెంట్ ఇవ్వు కదా, వాళ్ళు డెఫినెట్లీగా ఎగ్జామ్ కంటే టఫ్ ఇవ్వాలనే చూస్తారు. ఒక 2 minutes. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఏంటంటే నేను ఐదర్ ఒక పజిల్స్ డైలీ ఏంటంటే ఐ విల్ ట్రై టు డూ ఒకటి పిక్ చేసుకుంటా, లైక్ ఒక పజిల్ ఐ విల్ ప్రాక్టీస్ విత్ యూ అనమాట. సో హూ ఎవర్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఓన్లీ అంటే టైం పెట్టగలరు ప్రిలిమ్స్, యూనో లైక్ అంటే ప్రాక్టీస్ విత్ మీ అంటారు కదా. సో బికాజ్ ఐ ఆల్రెడీ నేను ప్రిలిమ్స్ ఎప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయను, బట్ ఏంటి అంటే ఈ మెయిన్స్కి ఇట్లా టైం ఉంది కాబట్టి నాట్ టు డూ అంటే ఇట్లా ఐడియల్గా ఉండి వీడియోస్ చేయకపోవడం కంటే అట్లీస్ట్ బికాస్ ఇఫ్ ఐ టేక్ 1 puzzle ఐ విల్ డూ ఇన్ 15 to 20 minutes. ఎక్కువ ఎడిటింగ్ ఉండదు, డైరెక్ట్ ఐ విల్ కీప్ ఫోన్ మీ ముందే మీ ముందే నేను జస్ట్ చెప్తాను నాకు తెలిసింది, వాట్ ఎవర్ ఐ నో ఐ విల్ ట్రై టు షేర్. అప్పుడు ఏంటి అంటే రీజనింగ్ పజిల్స్ వెన్ యూ డూ అలాంగ్ విత్ మీ యూ విల్ గెట్ అన్ ఐడియా, ఓకే
ఫస్ట్ ఈ ఫ్లోర్ తీసుకోవచ్చు. రీజనింగ్ పజిల్స్ దాంట్లో ఏ ట్రిక్స్ ఉండవండి. మోస్ట్లీ ఆ స్పీడ్ కానీ అక్యురసీ విల్ కమ్ ఓన్లీ బై ప్రాక్టీస్. సో హూ ఎవర్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ట్రై టు వాచ్ దీస్ అప్కమింగ్ ప్రిలిమ్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ సో దట్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ ప్రాక్టీస్ అనమాట. సో దట్ మీరు మెయిన్ లెవెల్లో, అంటే మనకు ఆగస్ట్లో ఎగ్జామ్ కదా, జూలై 1 నుంచి మీరు మార్క్స్ ట్రై చేయొచ్చు. టిల్ దెన్ డైలీ ఒక 2 hours మీరు ప్రిలిమ్స్కి పెడితే ట్రై టు వాచ్ మై ½ an hour వీడియోస్. అంటే నేను లెందీగా ఏం చేయను, 15 to 30 minutes మ్యాక్సిమం ఐ విల్ ట్రై టు అప్లోడ్ ఒక వీడియో అనమాట. యాజ్ మచ్ అంటే రెగ్యులర్గా పెట్టడానికి ఐ విల్ ట్రై అనమాట. ఐదర్ ఇంగ్లీష్ వొకాబులరీ కానీ, ఇంగ్లీష్ ఎర్రర్ కానీ, స్పాటింగ్ ఎర్రర్ అట్లా, లేదా ఒక కాంప్రహెన్షన్ కానీ. బికాస్ ఇంగ్లీష్ అయితే ఐ విల్ డూ ఇన్ తెలుగు ఓన్లీ, ఎందుకంటే నాకు అసలుకే ఐ డోంట్ నో దట్ మచ్ ఇంగ్లీష్. ఐ విల్ డైరెక్ట్లీ అటెంప్ట్. ఒక్క నిమిషం ఆగుది, డైరెక్ట్గా నేను ఐ విల్ డైరెక్ట్లీ అటెంప్ట్ అనమాట. ప్రాక్టీస్ మార్క్స్ ఏముండదు. బికాస్ ఐ నో 15 marks ఎలా అన్నా వస్తాయి అవుట్ ఆఫ్ 25 కదా. సో ఫర్ యూ ఆల్సో ఐ విల్ షేర్ ఇన్ దట్ ఓన్లీ. అంటే మీకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఒక 12 to 15 marks అంటే హూ ఎవర్ ఆర్ పూర్ అండ్ నాట్ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ వండరింగ్ వెదర్ యూ విల్ క్వాలిఫై ఆర్ నాట్ అని, అలాంటి వాళ్ళకి నేను ఈ అట్లీస్ట్ కొన్ని టాపిక్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ చూసి కానీ, ఎర్రర్ స్పాటింగ్ కానీ, వొకాబులరీ ఫ్యూ టాపిక్స్ పికప్ చేసి అదొక వీడియో కానీ, ఒక పజిల్ డిఐ అవన్నీ అట్లా కాన్సెప్ట్స్ నేను పెట్టుకొని చేస్తాను అనమాట. నాట్ అంటే హై లెవెల్లో అంటే ఇట్లా ప్రొఫెషనల్గా ఉండదు. బట్ ఏంటి అంటే ప్రాక్టీస్ అనమాట. నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నట్టు చెప్తాను మీకు హెల్ప్ అవుతుందంటే యూ కెన్ ట్రై టు వాచ్, అంటే కంటిన్యూ వాచింగ్ అనమాట. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఈ చేంజ్ ఆఫ్ ప్లాన్ మెయిన్లీ ఫర్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ హూ ఎవర్ ఆర్ ఆస్కింగ్ మీ ఇన్ టెలిగ్రామ్. ప్రిలిమ్ స్టార్ట్ చేయండి, చాలా కష్టంగా ఉంటుంది, షార్ట్ టైంలో ఒక టైం టేకింగ్ ఉంటుంది. సో నేను ఎలా అయితే హౌ ఐ విల్ రైట్ ఇన్ ఎగ్జామ్ అలా ఐ విల్ ప్రాక్టీస్ అనమాట మీకు ముందు. సో హూ ఎవర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ట్రై టు డూ ప్రాక్టీస్ అలాంగ్ విత్ మీ టిల్ ప్రిలిమ్స్ అనమాట. వెదర్ ఐ విల్ అప్లై ఆర్ నాట్, ఇంకా టైం నోటిఫికేషన్ వచ్చినాక వేకెన్సీస్ అప్పుడు ఇంకా హెల్త్ కండిషన్ బట్టి ఐ విల్ అటెంప్ట్ అనమాట. బట్ ఐ వాంట్ హూ ఎవర్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ మీ అంటే డెఫినెట్లీ ఇయర్ 2026లో ఐ వాంట్ అట్లీస్ట్ 10 members ఫ్రమ్ అవర్ గ్రూప్ మినిమం. ఐఎమ్ సేయింగ్ మ్యాక్సిమం ఎంత వచ్చినా ఇంకా అది నాకు మెమరబుల్ ఇయర్ అవుతుంది 2026. ఆల్రెడీ ఒక హ్యాపీ 2026లో నాకు ఉంది. సో మీ నుంచి ఒక మినిమం 10 members అన్న అవర్ ఫ్రెండ్స్లో నాకు రావాలి. ఓకే, నాకు AF సెంటిమెంట్ ఉంది. దట్స్ వై ఐఎమ్ నాట్ లీవింగ్ దిస్ AF. డోంట్ నో వై, బట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అంతే ఎట్లన్నా AF అవ్వాలి అని చెప్పి. సో నోట్స్ కానీ వీడియోస్ కానీ అలానే ఉంటాయి. సో మన 10 ఎవరన్నా కానీ హూ ఎవర్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ట్రై టు ఫాలో. ఓకే, అండ్ ఐ విల్ డూ మై బెస్ట్ ఇన్ డూయింగ్ వీడియోస్ యాజ్ మచ్ యాజ్ ఫాస్ట్ పాసిబుల్. బట్ ఇంకా అదర్ వీడియోస్ లైక్ కరెంట్ అఫైర్స్ కానీ అది కానీ ఈవెన్ ఐ వాంట్ టు డూ. బట్ ఏంటి అంటే చెప్పా కదా, ఐ వాంట్ టు డూ క్వాలిటీ వీడియోస్ అనమాట. జస్ట్ లైక్ దట్ ఏదో ఒక జీకేలో ఒక టాపిక్ తీసుకొచ్చి చెప్పేసి సబ్స్క్రైబర్స్ వీడియోస్ ఉన్న అలా అని కాదు. దిస్ AF ఆల్సో నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల నేను షేర్ చేసుకుంటున్నా. కానీ ఈవెన్ ఇఫ్ AF కూడా నాకు నాలెడ్జ్ ఎక్కువ లేకపోతే ఐ వుడెంట్ హ్యావ్ షేర్డ్. ఈవెన్ ఐ డిస్కంటిన్యూ, అసలు నేను ఇంకా యూట్యూబ్ స్టాప్ చేసేదాన్ని. బట్ నేను ప్రామిస్ చేశాను కాబట్టి కొంచెం హెల్త్ టైం తీసుకున్నాను. ఇది కూడా ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ దే సెడ్ మంచి రెస్ట్ తీసుకోండి, అగైన్ ఇనఫ్ రెస్ట్ తీసుకొని స్టార్ట్ చేయండి అని చెప్పి కూడా నాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఐ వాంట్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ హూ ఎవర్ ఆర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ హూ ఆర్ సపోర్టెడ్ మీ టిల్ నౌ, ఫ్యూచర్లో కూడా మీ సపోర్ట్ ఇలాగే ఉండాలని ఐఎమ్ కోరుకోవడానికి ఇంత న్యూస్ ఇంత అర్లీగా షేర్ చేసుకున్నాను. సో హోప్ మీకు ఫర్దర్ వీడియోస్ కూడా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. హ్యాపీ లెర్నింగ్.